Welcome friends. So we are on page number 23 now. We are dealing with lesson 1.4 Be Smart. Now we are on point third, that is achievable. Achievable म्हणजे that can be easily get, जे मिळतं आपल्याला ना सहजासहजी ते. Setting goals that can be completed in the designated period of a time. Means what? You have to set a goal. ठीक आहे. When you set a goal, now it is your responsibility to complete that goal within a designated period. Designated means decided, means a period, a certain period in which you have to complete that goal. Often these goals may act like a stepping stone, help meet a border. Now when you take first step, you go for one high, then next step, then next step. It means that when you take a step one by one, you are reaching towards goal or you are reaching to your target. So it is very important that these goals may act like a stepping stone. म्हणजे चढत्या पायऱ्या आपण म्हणतो त्याला. स्टेपिंग स्टोन्स म्हणजे चढणाऱ्या पायऱ्या अशा अर्थानं. To help meet border goals that further define a career. If you have to be a careerist, तुम्हाला करिअर करायचे. Suppose you want to be a doctor, suppose you want to be an engineer, suppose you want to be a beautician, or suppose you want to be a YouTuber. These are your career goal, right? Now for that purpose, for all these things to achieve, you should go forward. Means you have to take decisions. Means what? Suppose you have to be a doctor, तुम्हाला डॉक्टर बनायचे. Then you have to work hard, you have to study hard, then you have to take admission to 12th class. In 12th class you have to study hard, then you have to appear for any NEET examination. In NEET examination you have to score good marks, and then you have to apply for MBBS. Then you have to complete your study and you should be a reputed MBBS doctor. So these are a stepping stones towards your career. As a student, we can't become a president. Now you are a student. It is highly impossible to become प्रेसिडेंट नाउअडेज. आता तुम्ही शिक्षक विद्यार्थी असताना प्रेसिडेंट बनणं अवघड आहे किंवा प्राईम मिनिस्टर बनणं म्हणजे पंतप्रधान बनणं काय तसं अवघड आहे. बट कॅन होप टू रीच दोज हाईट इन अ फ्युचर. परंतु तुम्ही फ्युचरमध्ये म्हणजे मोठं झाल्यानंतर थोडंसं आणखीन एक्सपिरियन्स आल्यानंतर यू वर्क इन अ फील्ड ऑफ पॉलिटिक्समध्ये काम केल्यानंतर देर आर चान्सेस टू बिकम प्रेसिडेंट ऑर अ प्राईम मिनिस्टर. मीन्स वॉट? दीज आर अ स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स करिअर. ते करिअरकडे जाण्यासाठीचे काय आहेत? स्टेपिंग स्टोन्स आहेत. नाव द नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज अ रिअलिस्टिक. इट इज अ रिअलिस्टिक. रिअलिस्टिक मीन्स रिअल ऑर ओरिजिनल. वॉट एवर रिअल, जे ओरिजिनल आहे ना, त्याला काय म्हणतो आपण? ओरिजिनल. तर ते रिअलिस्टिक. इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स दॅट आर विदिन वन्स करंट स्किल सेट ऑर एरिया ऑफ expertise. It's very important statement because you have to create a goal that is your own current skill. Means you have that skill. Suppose you have a very nice cooking area, or you like cooking, or you have very good habit, or you have good skill of cooking. Then you should think about your area in social, in hoteling, then in food and technology. These are various areas there where you can do your job or you can have a future. So your own current skill set area of expertise, where you like to do, or where you are you have skill or your likeliness is there, you should go there. Expertise. Building expertise takes a time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. व्हॉट हॅपन्स? आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे काय, की तूप खाल्लं की रूप येत नाही, बरं नाही, किंवा पी हळद आणि हो गोरी, असं नाही होत. तुम्ही म्हणाल की इफ यू थिंक दॅट विदिन अ शॉर्ट पिरियड यू विल बिकम मास्टर ऑर यू विल बिकम अ व्हेरी एक्सपर्ट. सो इट इज नॉट हायली इम्पॉसिबल, इट इज हायली इम्पॉसिबल. सो इट टेक्स सम टाईम, त्याला काय थोडासा वेळ लागतो. अँड विदिन शॉर्ट अमाऊंट इफ यू वॉन्ट टू बी अ व्हेरी एक्सपर्ट ऑर इफ यू वॉन्ट टू बी व्हेरी at a height of a certain, so it is unrealistic. ते काय बरोबर नाही, अनरिअलिस्टिक आहे. रिअलिस्टिक म्हणजे ओरिजिनल, म्हणजे खरोखर अशा अर्थानं. अनरिअलिस्टिक म्हणजे जे शक्य नाही असं अनरिअलिस्टिक, नॉट प्रॅक्टिकल अशा अर्थानं. बिईंग रिअलिस्टिक विल टेक इट इझी टू बी सक्सेसफुल ॲट अटेनिंग गोल्स. आता मोस्टली इम्पॉर्टंट काय आहे लक्षात घ्या, की इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू शुड बी रिअलिस्टिक, यू शुड बी प्रॅक्टिकल.
And within that period you should be like the way. If defensive and not aggressive, the goal perhaps lack realism. Now defensive means what? Look here, defensive. So defensive means justificative. For example, look, if defensive and not aggressive, तुम्ही जर कारण देत बसला ना एखाद्या गोष्टीला अँड नॉट ॲग्रेसिव्ह, आणि तुमची जर इच्छा नसेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एक म्हण आहे बघा मराठीमध्ये, आय लाईक देम, की शुभ बोलणार आहे तर मांडवा लागू दे, असं म्हणतो ना आपण. कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात ही शुड बी ॲग्रेसिव्ह, म्हणजे खूप आनंदानं किंवा खूप उत्साहानं करायला पाहिजे, एनर्जेटिक. सो इफ डिफेन्सिव्ह अँड नॉट ॲग्रेसिव्ह, द गोल परहॅप्स लॅक्स रिअलिझम. लॅक्स मीन्स व्हॉट? लुक हिअर, लॅक्स म्हणजे शॉर्टेज किंवा एखाद्या गोष्टीची डिफिशियन्सी किंवा कमतरता आपण म्हणतो त्याला, इट्स कॉल्ड एज अ लॅक ऑफ समथिंग. तर काय होतं बघा, जर तुम्ही डिफेन्सिव्ह असाल आणि नॉट ॲग्रेसिव्ह असाल त्या गोष्टीमध्ये, म्हणजे कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी तुम्ही कारणं देत असाल, तुमचं एखादं यू हॅव ड्रीम अँड इफ यू आर नॉट प्रिपेअरिंग युअर सेल्फ फॉर दॅट ड्रीम, यू आर फाइंडिंग causes or you are finding options for that, then it becomes very unrealistic. We must have the clear picture in mind and must have ability to adhere to that picture. It's very important that you must a clear picture. तुमच्या डोक्यामध्ये किंवा तुमच्या मनामध्ये त्याचं चित्र तयार झालेलं असलं पाहिजे. And must have ability to adhere दॅट पिक्चर, आणि त्या पिक्चरला बाइंड करण्याची किंवा त्या पिक्चरला बांधण्याची आपल्यामध्ये काय असली पाहिजे? ताकद असली पाहिजे. सो व्हॉट इज मीन बाय ॲडिहेअर? वी मस्ट हॅव दॅट क्लिअर पिक्चर इन माइंड. आपल्या मनामध्ये त्याचं पूर्ण चित्र असलं पाहिजे. अँड वी मस्ट ॲबिलिटी टू ॲडेट दॅट पिक्चर, आणि त्या चित्रावरती किंवा वॉट एव्हर यू डू यू मस्ट स्टिक टू दॅट. तुम्ही त्याला स्टिक असला पाहिजे किंवा तुम्ही त्याला धरून असला पाहिजे. नाव द नेक्स्ट पॉईंट दॅट वी आर गोइंग टू सी इज अ टाईम बाउंड. नाव व्हॉट इज मीन बाय टाईम बाउंड? विदिन अ सर्कल ऑफ अ टाईम, म्हणजे एका विशिष्ट कालमर्यादित. नाव लुक हिअर, एस्टॅब्लिश टाईम पॅरामीटर्स अराउंड ईच गोल ॲज इट विल हेल्प इन्क्रीज फोकस अँड अकाउंटेबिलिटी. नाव व्हॉट इज मीन बाय एस्टॅब्लिश मीन्स व्हॉट? सेटअप करणे किंवा इन्स्टॉल करणे. नाव लुक हिअर, एस्टॅब्लिश टाईम पॅरामीटर्स. आपण काय पॅरामीटर्स काय करतो? एस्टॅब्लिश करतो वेळेच्या बाबतीतले. अराउंड ईच गोल ॲज दे विल इन्क्रीज अ फोकस अँड अकाउंटेबिलिटी. म्हणजे आपण समजा सपोज आपल्याला घर बांधायचे, तर एका विशिष्ट पिरियडमध्येच आपल्याला वी हॅव टू क्रिएट, आपल्याला ते काय करायचे? कंप्लीट करायचे. म्हणजे टाईम बाउंड असेल ना एखादी करिअर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला IAS ऑफिसर बनायचे, तर IAS ऑफिसर बनायचं असेल तर 50व्या वर्षी शक्य नाही ना. ठीक आहे, म्हणजे त्याला एक विशिष्ट वेळ आहे, या वेळापर्यंतच तुम्ही परीक्षा देऊ शकता. यू कांट क्रॉस दॅट एज लिमिट. ते एज लिमिट तुम्ही क्रॉस करू शकत नाही. अँड सो इट शुड बी टाईम बाउंड. ते काय असलं पाहिजे? टाईम बाउंड असलं पाहिजे. टू रिड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट. नाऊ वी हॅव टू रिड्यूस. इन्क्रीज आहे ना शब्द, इन्क्रीज या शब्द म्हणजे काय? व्हॉट इज बाय इन्क्रीज? इन्क्रीज म्हणजे ग्रो करणे किंवा वाढवणे. आपण म्हणतो ना इन्क्रीज म्हणजे ग्रो करणे किंवा वाढवणे. अपोजिट वर्ड फॉर इज डिक्रीज ऑर रिड्यूस. आपण त्याला काय म्हणतो? रिड्यूस करणे किंवा डिक्रीज करणे, कमी करणे. रिड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट, but without consistent time bound action it never become a reality. Now here word is a consistent means what? Here consistent is an adjective. Steady, continuous, त्याला रेग्युलर, सुसंगत किंवा सतत आहे ना, कंटिन्युअस त्याला म्हणतो आपण. कॉल्ड इट इज अ कंटिन्युअस. स्टेडी विदाउट कॉन्स्टंट टाईम बाउंड ॲक्शन. सतत म्हणजे एकदा केलं नाही नंतर सोडून दिलं असं नाही, त्याच्या पाठीमागं सतत काय असलं पाहिजे? आपण असलं पाहिजे. इट नेवर बिकम रियालिटी. ते काय होत नाहीत? सत्यामध्ये उतरत नाही. इट मे बी एक्सरसाइज. मग ते काही असू द्या. एक्सरसाइज, व्यायाम, डायट, आहार, तुम्ही जो डायट घेता ना तो आहार. अँड स्ट्रेस फ्री थॉट, आणि मनामध्ये स्ट्रेस फ्री म्हणजे तणावमुक्त विचार काय असले पाहिजे? त्याच्यामध्ये असले पाहिजे, तणावमुक्त जीवन. ऑल दीज हॅव टू बी प्रॅक्टिस्ड अँड इम्प्लिमेंटेड विदाउट हेजिस्टेशन. नाऊ वी हॅव टू प्रॅक्टिस्ड अँड इम्प्लिमेंटेड विदाउट हेजिस्टेशन. नाऊ हेजिस्टेशन म्हणजे काय? तर हेजिस्टेशन म्हणजे न रिलिक्वेशन, विदाउट एनी डाऊट, न संकोचता आपण त्याला म्हणतो. काय करतो? वी कॉल्ड इट एज अ, म्हणजे कोणताही संकोच न करता. इम्प्लिमेंटेड विदाउट हेजिस्टेशन, डाऊट ऑर इनडिफरन्स.
काय म्हणता येईल ना, इंडिफरन्स. इंडिफरन्स मीन्स अपसेट, उदासीनता. आपण काय होतं बऱ्याच वेळा काय होतं बघा, की एखादी गोष्ट आपल्या मनासारखी नाही झाली की आपण उदास होतो. तर असं नाही होत. यू शूड टेक विदिन अ डेडलाईन. एक डेडलाईन त्याला द्यायची. बघा याच्यामध्ये फार महत्त्वाचे वर इट शुड बी प्रॅक्टिस्ड. सतत सातत्यानं पूर्ण त्याच्यावरती काय केलं पाहिजे, सराव केला पाहिजे. इम्प्लिमेंट केली पाहिजे, म्हणजे त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे विदाऊट हेजिस्टेशन. इम्प्लिमेंट कसं, कसलाही संकोच मनात न आणता, शंका न उपस्थित करता आणि उदासीनता, कसलीही मनामध्ये उदासीनता वगैरे न आणता एका विशिष्ट वेळेमध्येच तुम्हाला काय करायचे, ते तुमचं जे कार्य आहे ते पूर्ण करायचं आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ टाईम बाउंड ॲक्शन. त्याला टाईम बाउंड ॲक्शन काय केलं जातं, म्हटलं जातं. विजन्स, विशेष, इंटेन्शन अँड ड्रीम्स आर ऑल व्हॅल्युएबल. विजन्स म्हणजे दूरदृष्टी, विशेष म्हणजे इच्छा, इंटेन्शन म्हणजे पर्पज, आयडिया किंवा त्याला मोटिव्ह म्हणतो आपण, त्याला पर्पज, आयडिया, मोटिव्ह, उद्देश. विजन्स, विशेष, इंटेन्शन अँड ड्रीम्स आर ऑल व्हॅल्युएबल. अत्यंत व्हॅल्युएबल त्या काही गोष्टी आहेत. दे आर व्हेरी व्हॅल्युएबल. दे स्पार्क ऑफ इमॅजिनेशन. ते काय करतात, दे स्पार्क ऑफ मीन्स व्हॉट, लाईटन ऑर ब्राईटन, अवेकन, जागृत करणे. त्या काय स्पार्क ऑफ करतात, इमॅजिनेशन. नाव व्हॉट इज इमॅजिनेशन. इमॅजिनेशन म्हणजे कल्पना, आयडिया आपण म्हणतो त्याला. इट्स कॉल्ड एज अ फॅन्टसी. मनामध्ये कल्पना, आयडियाची कल्पना असते ना ती. दे स्पार्क ऑफ इमॅजिनेशन अँड एनकरेज अस टू डिफाईन वेअर वी वॉन्ट टू रीच. आता या सगळ्या गोष्टी काय करतात माहिती आहे का, आपल्याला काय करतात, एनकरेज करतात. व्हॉट इज मीन बाय एनकरेज करणे, तर एनकरेज म्हणजे प्रेरणा देणे. एनकरेज करणे म्हणजे काय करणे, प्रेरणा देणे. अस टू डिफाईन वेअर वी वॉन्ट टू रीच. आपल्याला एक्झॅक्टली कुठं पोहोचायचे आहे ना, हे सांगण्याचं किंवा हे काय करण्याचं, आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं, त्याची एक विशिष्ट व्याख्या बनवण्याचं ते काय करतात, काम करतात. इन ऑर्डर टू गेट देअर हावेवर वी नीड टू ब्रिंग लाईफ इमेजेस डाऊन टू अर्थ. इट शुड बी डाऊन टू अर्थ. म्हणजे आपण म्हणतो ना रिअल ऑर प्रॅक्टिकल. डाऊन टू अर्थ म्हणजे रिअल, प्रॅक्टिकल, प्रत्यक्षातील, व्यावहारिक. उगाच आपलं इकडे तिकडे फिरणारं नाही, अशा अर्थानं नाही. ओके, म्हणजे आपण काय करायला पाहिजे, वी शूड बी व्हेरी क्लिअर अँड वी शूड बी व्हेरी हॅप्पी टू गो लकी इन दॅट सेन्स. आपल्याला काय करायला लागेल, काम करायला लागेल. इमेजेस डाऊन टू अर्थ अँड प्लॅन टू एक्झिक्यूट. आता एक्झिक्यूट मीन्स व्हॉट, एक्झिक्यूट मीन टू कॅरी आउट किंवा परफॉर्म करणे, एखादी गोष्ट अंमलात काय करणे, आणणे. एक्झिक्यूट आवर स्ट्रॅटेजीज. सो देअर शुड बी आवर स्ट्रॅटेजीज. आपल्या काय स्ट्रॅटेजीज असतात. स्ट्रॅटेजी म्हणजे प्लॅन ऑफ ॲक्शन, त्याला योजना, धोरणं म्हणतो आपण. एक योजना असते ना आपली किंवा धोरणं असतं ना ते. द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फॉरवर्ड डिरेक्टली इम्पॅक्ट द रिझल्ट. लाईफ इज अ समथिंग लाईक ट्रम्पेट. लाईफ काय आहे, समथिंग लाईक ट्रम्पेट. ट्रम्पेटसारखं आहे आपलं आयुष्य. म्हणजे तुतारी, एक तुतारी द्या मज आणून फुंकीन मिती स्वप्राणाने, है ना. तर लाईफ इज लाईक अ ट्रम्पेट. इफ वी डोंट पुट एनिथिंग इन वी कांट गेट एनिथिंग आउट. जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यामध्ये ब्लो करत नाही, एअर ब्लो करत नाही, तुम्ही जोपर्यंत त्याच्यामध्ये काही घालत नाही ना, तोपर्यंत बाहेर काही करू शकत नाही, येऊ शकत नाही. म्हणजे तुम्हाला काहीतरी द्यायला लागेल, तेव्हा तुम्हाला काहीतरी मिळेल. तुम्ही काहीतरी पेराल, तेव्हा काहीतरी उगवेल. सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क. खरं तर यश हे यश म्हणतो ना आपण, सक्सेस इज अ वॉक इन अ डार्क. आपण काळोखामध्ये चालण्यासारखं आहे. फाइंडिंग द राईट फुटिंग. याच्यामध्ये काय, आपल्याला योग्य दिशा काय करायची, शोधायची आहे. प्रिशियसली म्हणजे अचूकपणे, अगदी तंतोतंत, ॲक्युरेटली. प्रिशियसली मास्टरिंग द स्किल. त्याच्यानंतर ती आपल्यामधली जी कौशल्य आहे त्याच्यावरती मास्टरिंग करायची. म्हणजे ते काय करतं, त्याच्यावरती आपल्याला मास्टर करायचे त्याच्यावरती. अँड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस. आणि इतर ठिकाणी काय करायचे, आपल्याला जायचे. ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ वी अप्रोच अँड हाऊ टॅकल द प्रॉब्लेम. आपण हे सगळं कधी करू शकतो, तर आपण प्रॉब्लेम किंवा कोणतीही समस्या कशा पद्धतीने टॅकल करतो, हँडल करतो. टॅकल करणे म्हणजे हँडल करणे. तुम्ही ती गोष्ट कशी हँडल करता त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेअर वी आर टू वेअर वी वॉन्ट टू बी इज अ फाइंड अ फुटिंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप. आपण कुठं आहोत आणि आपल्याला कुठं जायचं आहे, हे ना. वेअर वी आर, एक्झॅक्टली कुठं आहोत आपण आणि आपल्याला कुठं जायचे, है ना. व्हॉट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, आपली काय नेक्स्ट टाईम. वेन वी टेक नेक्स्ट स्टेप इट शूड सपोर्ट अँड होल्ड अस विदाउट क्रॅक. आणि जेव्हा तुम्ही एक स्टेप घेता किंवा एक काय करता, तुम्ही एक स्टेप घेता, तेव्हा तुम्हाला काय करतं, त्या सगळ्या गोष्टी मिळत जातात.
विदाऊट अ क्रॅक, न हलता, कोणतीही गोष्ट न करता, कोणतीही गोष्ट न हलवता तुम्ही काय करू तिथपर्यंत पोहोचू शकता. सो दिस इज अ व्हेरी ब्युटिफुल अँड दिस इज व्हेरी गाईडलिंग, म्हणजे तुम्हाला गाईडलाईन करणारा हा काय पार्ट आहे तो आपण काय केला आहे पाहिलेला आहे. थोडंसं समजायला, अंडरस्टँडिंग करायला थोडंसं अवघड आहे, पण इट्स सिम्पल, अगदी सिम्पल भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर आपली स्वप्न कशी बघावीत, स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कसं धडपडावं आणि त्यासाठी काय काय करावं लागतं याचा हा सार काय केला याच्यामध्ये सांगितलेला आहे. आय थिंक यू मस्ट एन्जॉय ऑर यू हॅव एन्जॉयड इट. तुम्ही कदाचित तो एन्जॉय केलेला असेल. यू विल सी. थँक्यू अँड हॅव नाईस टाईम.